पहचानते क्या यीशु मसीह भी कौन है और हमारा कद क्या है, और हम प्रभु जान सके कि हमारा बाकी कलीसियाओं के साथ कैसा रिश्ता है। तेरे से मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, अब आसमान से अपने रूहुल कुद्दुस की मार्फत हमारे ज़हन को छू, ताकि आज का कलाम जितनी देर हम यहाँ पर रहें वो तेरी रूहुल कुद्दुस से हम तक पहुँचे, और हम प्रभु आपके वचन से अपनी ज़िंदगी में एक कदम और आगे ईमान में बढ़ते जाएं। हमारी दुआ को सुनना कबूल करना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। So this was not Hindi. అది హిందీ కాదండి, నేను ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేయలేను. मेरा पर्पस जो है, what my purpose is here to tell you that what the church look like, कि चर्च कैसा दिखाई देता है, ये मेरा पर्पस है आज. నేను ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ సాయంకాలం ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, సంఘము అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది, ఎలా ఉండాలి. अफिसियों का पत्र उसका 4 बाब और उसकी 1 से 6 आयतें. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వరకు మనం చూస్తే, उसके बीच में एक मंडली की यूनिटी के बारे में बात कहा गया है. అక్కడ సంఘములో ఉండవలసినటువంటి ఐక్యత గురించి మాట్లాడారు. वो क्यों कहा गया? क्योंकि मंडली के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां हैं. ఎందుకు అలా చెప్పారు అంటే, సంఘములో ఉన్నటువంటి ప్రజలలో కొంచెము అక్కడ ఏదో సమస్య ఉన్నట్లుగా ఉంది. अभी तो शुरू का पहली कलीसिया थी, तभी उसके अंदर विभाजन हो गए थे. చూడండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘము అప్పుడప్పుడే వస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి సంఘము అయినా కానీ అందులో కొన్ని విభజనలు కనిపిస్తున్నాయి. और उसके 2000 साल बाद तो आप जाने कितने हमारे आपस में चर्चेस के अंतर हैं. ఇప్పుడు ఈ ఎఫెసీయుల సంఘము తర్వాత 2000 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి సంఘంలో ఇంకెన్ని విభజనలు, ఇంకెన్ని విభేదాలు ఉంటాయో మీరు గమనించగలరు. कोई कहता है मैं CSI हूँ, कोई कहता है मैं CNI हूँ. ఎవరో అంటారు మేము సిఎస్ఐ వాళ్ళమండి, ఇంకొకరు అంటారు మేము సిఎన్ఐ అండి అంటారు. कोई कहता है मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, कोई कहता है मैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हूँ. ఒకరు అంటారు నేను వెస్టర్న్ ఆర్థోడాక్స్ అండి, ఇంకొకరు అంటారు నేను ఈస్టర్న్ ఆర్థోడాక్స్ అండి. कोई कहता है मैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट हूँ, कोई कहता है मैं ब्रदरन हूँ. ఒకరు అంటారు నేను యేసు శిష్యుడినండి, ఇంకొకరు అంటాడు నేను బ్రదరన్ అసెంబ్లీకి చెందినోనండి. कोई अपने आप को पेंटिकास्टल कहता है, तो कोई अपने आप को कैरिस्मेटिक कहता है. ఒకరు పెంతికోస్తుకు సంబంధించిన వారైతే ఇంకొకరు కారిస్మాటిక్ అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు. ये इतनी ज्यादा हमारे विभाजन क्यों हो गए? సంఘములో ఇన్ని శాఖలు ఎందుకు విడిపోయాయంటారు? और ये लोग किस तरीके से कलीसिया के अंदर ऐसे बन गए कि उनके अंदर भिन्न उनके अंदर फर्क आ गए. మరి ఎందువలన మనుషులలో ఇన్ని విభేదాలు రావడం వల్ల ఇలా చీలిపోయారంటారు? उसके लिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा कि हम ऐसे क्यों हैं. నేను మీకు దీని వెనుకున్నటువంటి చరిత్ర గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకు ఇలా అయ్యింది. देखिए, ये जो म्यूजिक पड़ा है, आप जब गीत गाते हैं इसके साथ ढोलक होगी या कुछ और भी होगा, 3-4 इंस्ट्रूमेंट होंगे. చూడండి, మనకి ఇక్కడ సంగీత వాయిద్యాలు ఉన్నాయి. పాటలు పాడేటప్పుడు ఒకరు హార్మోనియము, ఒకరు డోలక్, తర్వాత గిటార్, అలా అన్ని రకాల వాయిద్యాలు వాయిస్తారు. वो तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी हार्मनी में काम करते हैं. ఇలాంటి 3 సంగీత వాయిద్యాలు కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఒక రకమైన హార్మనీ ఉంటుంది వాటిలో. इसी तरह से जब अगर सारे चर्चेज जिसके नाम मैंने बताए अगर इकट्ठे हो जाए तो उनके अंदर म्यूजिक नहीं होगा, उनके अंदर कैकोफनी होगी. చూడండి, అదే విధంగా ఇలాంటి సంఘాలన్నీ ఒక చోటికి కలిస్తే అందులో సంగీతం ఉండదు కానీ कैकोफनी ఉంటుందంట. 2 शब्द अंग्रेजी के है, एक है कैकोफनी, दूसरे का नाम है हार्मनी. 2 పదాలు ఆంగ్ల భాషలో ఉన్నాయి, ఒకటి कैकोफनी, ఇంకొకటి हार्मनी. कैकोफनी का मतलब ये हुआ कि एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, किसी की कोई आवाज़ नहीं आती. वो कहता है कि बैप्टिज्म ऐसा होना चाहिए, वो कहता है बैप्टिज्म होना नहीं चाहिए, कोई कुछ कहता है. इसको कैकोफनी कहते हैं. कैकोफनी అంటే ఒక ముగ్గురు నలుగురు వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఒక మాట మాట్లాడతాడు, ఒకడు బాప్తిజం ఎలా తీసుకోవాలంటాడు, ఒకడు పైనుంచి అంటాడు, ఒకడు కింది నుంచి అంటాడు, అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, ఎవరి మాట వినబడదు, అంత గందరగోళం ఉంటుంది. దాన్ని कैकोफनी అంటారు.
लेकिन चर्च के अंदर हार्मनी चाहिए। కానీ సంఘములో హార్మనీ కావాలండి. सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाए, लगे एक ही आवाज है, जैसे म्यूजिक है उसमें। అన్ని రకాల ప్రజలు ఒక చోటుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే మధురమైన సంగీతంలాగా ఒకే గొంతులాగా కనిపించాలి, వినిపించాలి. इसलिए पॉल अफिसियों के खत में कलीसिया को कहता है कि सब मिलकर एक हो जाएं। అందుకే పౌలు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో ఆయన అంటున్నారు, అందరూ కలిసి ఒకటి అవ్వాలి. लेकिन एक कैसे होंगे, पर ऐसे फर्क बन कैसे गए, इसके बारे में मैं बात करूंगा. కానీ ఒకటి ఎలా అవ్వాలి, ముందు అసలు ఇలా విడిపోవటానికి లేకపోతే విభజనకు కారణం ఏంటి అన్న విషయం నేను మాట్లాడతాను. हार्मनी के लिए एक मैं आपको छोटी सी तस्वीर बना के बताना चाहता हूं. ఒక చిన్న బొమ్మ వేసి మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను హార్మనీ అంటే. देखना कैसे, చూడండి. ये एक तस्वीर सब ऐसे एक चौरस है, ऐसा खाना बना है, इसके 4 कॉर्नर हैं. ఒక నాలుగు కోణాలు ఉన్నటువంటి ఇది ఒక చతురస్రాకారం అనుకోండి. इस साइड के ऊपर मनुष्य है, मैन, ह्यूमैनिटी. ఆ భుజం వైపు మనుషులు ఉన్నారు, లేకపోతే మానవత్వం ఉంది. इस साइड के ऊपर परमेश्वर है, गॉड, गॉड इज ऑन दिस साइड. ఈ భుజం వైపు దేవుడు ఉన్నాడు. नीचे की तरफ कुदरत है, नेचर है. క్రింది వైపు ప్రకృతి ఉంది. और ऊपर की साइड पर आत्माएं हैं. పైన ఆత్మీయ జీవితం ఉంది, ఆత్మలు ఉన్నాయి. अब 4 चीजें हो गई, परमेश्वर, मनुष्य, सृष्टि और आत्माएं. చూడండి, దేవుడు, మనుషులు, సృష్టి, ఆ తర్వాత ఆత్మలు. जितने संसार के लोग हैं, इन चारों चीजों के बीच में इन्फ्लुएंस है. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎవరైనా సరే ఈ నాలుగిటి మధ్యలో వాటి ప్రభావంలోనే జీవిస్తున్నారు. कुछ लोग परमेश्वर को मानते हैं और साथ के साथ सृष्टि को मानते हैं. కొంతమంది దేవుణ్ణి పూజిస్తారు, అదే విధంగా దేవునితో పాటి సృష్టిని కూడా లేకపోతే ప్రకృతిని కూడా పూజిస్తారు. जो लोग सृष्टि और परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे लोग जो मसीह में आते हैं, उनको इवेंजेलिकल कहते हैं. ఎవరైతే సృష్టి లేకపోతే ప్రకృతి మరియు దేవుణ్ణి ఇద్దరిని వాళ్ళు చూస్తారో లేకపోతే ఇద్దరిని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారో వారిని ఇవాంజలికల్ అంటారంట. क्योंकि वो कहते सिर्फ परमेश्वर है और सृष्टि है. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటారు కేవలం దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన సృష్టించిన సృష్టి ఉంది. इसलिए वो थियोलॉजी के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं. అందుకనే వాళ్ళు ఎక్కువగా వేదాభ్యాసం పైన మక్కువ చూపుతారు. इसलिए उनके बीच में लीगलिज्म आ जाता है. దాని కారణంగానే వారి మధ్యలో ఒక రకమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రవాదం వచ్చేస్తుంది. अब लीगलिज्म क्या है? बैप्टिज्म कैसे होना चाहिए, वचन कैसे पढ़ना चाहिए. व्हाट इज लीगलिज्म? योर वे ऑफ बैप्टिज्म, योर वे ऑफ लिविंग, योर एवरीथिंग, दे सेट इट, देयर इज अ रूल. లీగలిజం లేకపోతే చట్టపరంగా జీవించడం దానికి అర్థం ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఒక రూల్ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఇలాగే చేయాలి, బాప్తిసం అంటే ఇలాగే తీసుకోవాలి అని ప్రతిదానికి ఒక చట్టం, ఒక రూల్ పెట్టుకొని దాని ద్వారా జీవిస్తారు. तो जिनका जन्म उन परिवारों में हुआ जहां पर लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सृष्टि पर विश्वास करते हैं, उनका इसी तरह का बेस है. ఎవరి జన్మం అయితే ఇలాంటి కుటుంబాలలో ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళు దేవుడు మరియు ప్రకృతిని మాత్రమే వాళ్ళు దాని వైపు మాత్రమే వాళ్ళ మక్కువ ఉంటుంది. बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सृष्टि पर विश्वास करते हैं. చాలా మంది ఉన్నారు కేవలము ప్రకృతి వైపే, ప్రకృతినే వాళ్ళు నమ్ముతారు. कहते कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ सृष्टि है, कुछ नहीं. వాళ్ళు అంటారు దేవుడు అదంతా ఏమీ లేదు, ఓన్లీ ప్రకృతి ఉంది అంతే. और कुछ लोग कहते सिर्फ परमेश्वर है और ये जो सृष्टि है ये सिर्फ माया है. ఇంకొంతమంది అంటారు కేవలం దేవుడే ఉన్నాడండి, ప్రకృతి ఇదంతా కనిపిస్తుంది కదా అది కేవలం మాయా అంటారు. तो जब अंजील यानी कि गॉस्पेल उनके पास जाता है, वो क्रिश्चियन बन जाते हैं. ఎప్పుడైతే ఈ దేవుని సువార్త వాళ్ళని సంధించి వారిని క్రైస్తవులుగా చేస్తుందో, तो अब उनकी सोच जो है वो लीगलिस्टिक है. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళ మనసు ఇప్పుడు చట్టం వైపు వెళ్తుంది.
अब दूसरा ग्रुप वो है जो सृष्टि पर विश्वास करता है और मनुष्य पर करता है। రెండవ రకమైన ప్రజలు ఎవరంటే ప్రకృతి మరియు మనుషులను నమ్మేవారు. वो कहते जिसने मनुष्य को देखा वही ईश्वर है, వాళ్ళంటారు ఎవరైతే మనుషుని చూశాడో వాడే దేవుడు, और जो सृष्टि को देखा वही सच है। ప్రకృతిలో ఏమైతే కనిపిస్తోందో అదే సత్యం. जो मनुष्य पर विश्वास करते हैं और सृष्टि पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर जो लोग पैदा होते हैं उन्हें डॉक्टर फिलोसफर कह देते हैं। ఈ మనుషులు మరియు ప్రకృతి మధ్యలో వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని ఎవరైతే బయటకు వస్తారో వాళ్ళని డాక్టర్ అని ఫిలాసఫర్ అని పిలుస్తుంటారు. क्योंकि डॉक्टर जो है वो साइंस के बीच में विश्वास करते हैं। ఓ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన విజ్ఞాన శాస్త్రం వైపు ఎక్కువ దాన్ని నమ్ముతాడు. साइंस जो है वो आत्मा और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। ఆ సైన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆత్మలు మరియు దేవుని వైపు మక్కువ చూపడు. तो ऐसे लोगों में जो जन्म लेते हैं वो भी कुछ क्रिश्चियन बन जाते हैं। ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సువార్త విన్నప్పుడు కొంతమంది క్రైస్తవులుగా అవుతారు. तो ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर का डिनाई करते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। అలాంటి వారు ప్రభువును పూర్తిగా అంగీకరించరు. क्योंकि वो कहते हैं हर चीज को लेबोरेटरी में नापा जाएगा। ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని వెళ్ళి లాబొరేటరీలో దాన్ని కొలవాలి అంటారు. और जब तक उसको हम ऑब्जर्व करके देख नहीं लेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। ఎప్పటి వరకు అయితే ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి నేను దాన్ని చూడను అంతవరకు నేను నమ్మను అంటారు. और लेबोरेटरी में सिर्फ भौतिक चीजों को देखा जा सकता है। చూడండి, ల్యాబ్లో మనము కేవలము ఫిజికల్ లేకపోతే భౌతికమైనటువంటి వస్తువులు మాత్రమే చూస్తాము. लेकिन आत्मा जो है और परमेश्वर है वो लेबोरेटरी में नहीं नापा जा सकता। కానీ దేవుడు మరియు ఆత్మల వంటి విషయాలు ల్యాబ్లో చూసేటివి కావండి. इसलिए ऐसे लोग जो क्रिश्चियन बन जाते हैं उनका क्या असर होगा? ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే క్రైస్తవులు అవుతారో వాళ్ళు ఎలా మారతారో చూడండి. एक और ग्रुप है जो मनुष्य पर विश्वास करता है और आत्माओं पर विश्वास करता है। ఇంకొక గ్రూప్ ఉంది, అదేంటంటే మనుషులు మరియు ఆత్మల పైన విశ్వసిస్తారు. वो कहते हैं मनुष्य की सेवा करो और आत्माओं पर विश्वास करो। వాళ్ళంటారు మనుషుల్ని సేవించండి, ఆత్మలను కూడా నమ్మండి. ऐसे लोग जो आते हैं उनको कैरिस्मेटिक कह देते हैं। ఇలాంటి ఆలోచనలు కలిగి వచ్చే వాళ్ళను క్యారిస్మాటిక్ అంటారు. जिसमें न्यू एज ग्रुप ऐसा जन्म लिया गया, कल्टिक जितने हैं वो सारे इसी में पैदा हो जाते हैं। ఈ కల్టిక్ గా ఉండే లేకపోతే తప్పుడు బోధల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది న్యూ ఏజ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఆలోచన నుంచే బయటికి వస్తారు. अब वो जो लोग आत्माओं पर विश्वास करते हैं, मनुष्य पर विश्वास करते हैं, उनका ईश्वर पर विश्वास नहीं है और ना नेचर पर विश्वास है। ఎవరైతే ఇలాంటి మనుషులు మరియు ఆత్మల పైన విశ్వసించి జీవిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ ఒక దేవుడు మరియు ప్రకృతి పైన విశ్వాసం ఉండదు. ऐसे लोगों में से एक बड़े महान एक क्रिश्चियन हुए जिनका नाम हुआ जॉन विनबर्न। జాన్ విన్బర్న్ అనే ఒక వ్యక్తి ఇలాంటి వాళ్ళ నుంచే ఒక ఆయన వచ్చాడండి. और वो विश्वास करते हैं, लेकिन होता क्या कि हम जब आत्मा को सोचते हैं तो हमारे सामने वो आत्माएं आ जाती हैं जिनकी वजूद आजकल जिसमें जादू टोना वगैरह आ जाता है। కానీ అంటే ఆత్మల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మరి ఈ బాణామతి అని చేతబడి చిల్లంగి పనులు ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. चौथा ग्रुप जो है वो सिर्फ आत्माओं पर विश्वास करता है और परमेश्वर पर विश्वास करता है। నాలుగవ గుంపు ఏంటంటే ఆత్మలు మరియు దేవుడు వీటిపైన మాత్రమే విశ్వాసం ఉంచుతారు. वो मनुष्य पर और सृष्टि पर विश्वास नहीं करते। వారు మనుషులు మరియు ప్రకృతి పైన విశ్వసించరు. वो सोचते हैं हर चीज जब आत्मा आत्मा ये बाकी सब झूठ है। వాళ్ళు అనుకుంటారు అన్ని ఆత్మ మాత్రమే, మిగిలిందంతా కూడా వ్యర్థం. अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि हम जितने मसीह बनते हैं इन्हीं सारे विभाजन में से बनते हैं। నేను ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే చెప్పానండి, ఇది నిజం కాదు, ఇది ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్లో నుంచే ప్రజలు మరి ఉంటారు, వాళ్ళు క్రైస్తవ్యంలోకి కూడా వస్తూ ఉంటారు. आप जितने यहाँ पर बैठे हैं आप सारे कहीं न कहीं इन चारों में से एक क्वाड्रेंट से निकले हैं। మీరు ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారో మీలో ఈ 4 కోణాల నుంచి ఏదో ఒక కోణంలో నుంచి మీరు వచ్చి ఉంటారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. अब हम पहली क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं जो सिर्फ सृष्टि पर विश्वास करते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं। మొట్టమొదటి వారి గురించి మనం చూద్దాము, ఎవరైతే సృష్టి మరియు దేవుని వైపు విశ్వాసం ఉంచుతారో. अगर हम उसका देखें दूसरा तिमोथी, 2వ తిమోతియులకు రాసిన పత్రిక उसका तीसरा बाब, 2వ అధ్యాయము
2 Timothy chapter 3 verse 1, 5 and 7. మూడవ అధ్యాయము 1:5-7. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం 1:5-7. అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినని తెలుసుకొనుము. పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించు వారునై ఉందురు. ఇట్టివారికి విముఖుడవై ఉండుము. ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొనుచున్న సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానమును ఎప్పుడునూ పొందలేని అవివేక స్త్రీల యొక్క ఇండ్లలో చొచ్చి వారిని చెరపట్టుకొని పోవారి. अब मैं आपको इसमें से रेफरेंस दूंगा कुछ जो हर आदमी किसी न किसी क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए उसकी सोच ऐसी है. నేను మీకు కొన్ని వాక్య రెఫరెన్స్లు కూడా ఇస్తాను. ఈ నాలుగిట్లో నుంచి ఉన్న ప్రజలందరూ ఏదో ఒక దాంట్లో ఇరుక్కుంటారు. 2 Timothy chapter 4 2 తిమోతి 4వ అధ్యాయము उसका 1 से 4 पढ़ेंगे. 1-4 చదివితే, దేవుని ఎదుట సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు యేసు ఎదుట ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన రాజ్యముతోడు నేను అనబెట్టి చెప్పునదేమనగా వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడుము, సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము, గద్దించుము, బుద్ధి చెప్పుము. ఎందుకనుగా జనుల హితబోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలను అనుకూలమైన బోధలకును తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చెవినీయక కల్పనా కథల వైపుకు తిరుగు కాలము వచ్చును. इसमें ये कहा गया कि वो लोग हैं वो चाहते हैं वो चीज हो जो उनके कान को अच्छी लगती है. ఇక్కడ చెప్పే వాళ్ళ గురించి మనం చూస్తే దురద చెవులు కలవాళ్ళు ఉంటారు. అంటే వాళ్లకు ఎలాంటి విషయాలు నచ్చుతాయి అంటే వాళ్ళ చెవులకు ఇంపుగా ఉండేటివి. जब कोई पास्टर प्रीच करता है, कोई ఎవరైనా ఒక పాస్టర్ గారు నిలబడి మాట్లాడితే तो क्लीशे में एक आदमी होता है, हाँ यही अच्छा, यही मैं नहीं सुनना था आज. ఒక కూర్చున్న వాళ్ళు ఒకరు ఇది బాగుంది, ఇదే నాకు వినాలనిపిస్తా ఉంది అంటాడు. और फिर कहेगा पास्टर आज आपने सर्मन बहुत अच्छा दिया. వచ్చి అంటాడు, మీరు చాలా బాగా మన వాక్యం చెప్పారండి అంటాడు. क्योंकि हम वो सुनना चाहते हैं जो मेरा मन करता है, अच्छा लगता है. जो ఎందుకంటే ఏదైతే నా మనసుకు ఇష్టంగా ఉంటుందో అదే వినాలనుకుంటాను నేను. मैं सच्चाई को नहीं सुनना चाहता, मैं वो चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगे. నేను నిజాన్ని వినగోరనండి, కానీ నాకు ఏది ఇష్టమో అదే నేను వినాలనుకుంటాను. क्योंकि सच्चाई को सुनने के लिए मुझे ताकत चाहिए. ఎందుకంటే సత్యాన్ని వినాలి అంటే నాకు దానికి చాలా దమ్ము కావాలి. क्योंकि सच सुनने से मुझे आजादी मिलती है. ఎందుకంటే సత్యము వింటే నేను స్వతంత్రునిగా అవుతాను. इसलिए जॉन 8:32 में कहा, इफ यू नो द ट्रूथ विल मेक यू फ्री. అందుకనే యోహాను సువార్త 8:32లో నీవు సత్యమును తెలుసుకొనుము, సత్యము నిన్ను స్వతంత్రునిగా చేయును అంటున్నాడు. तो सत्य है क्या? ఇప్పుడు సత్యం ఏంటి అని అడగాలి. जॉन 14:6 యోహాను 14:6 చూస్తే उसमें कहा, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును. No one cometh to the Father without me. ఎవరు కూడా నా ద్వారా తప్ప తండ్రి దగ్గరకు రాలేరు. यानी कि यीशु कहते सत्य मैं हूँ. ఏంటంటే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నేనే సత్యాన్ని. पर साइंटिस्ट कहते नो, जीसस इज नॉट द ट्रूथ. సైంటిస్టులు అంటారు యేసు ప్రభు కాదండి సత్యము, बायोलॉजी इज द ट्रूथ. బయాలజీ సత్యము. उसके लिए है कि ये भौतिक चीजें सच है. మరి భౌతికంగా కనిపించే విషయాలే సత్యము. इसलिए वो और चीजें सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती हैं. కాబట్టి వాళ్ళకు ఏదైతే వినాలనిపిస్తుందో, ఏదైతే వాళ్ళ చెవులో పడితే వాళ్ళకు సంతోషంగా ఉంటుందో అదే వినాలనుకుంటారు. तो कभी कभी हमारा एटीट्यूड चर्च में आने का ये होता है, చాలా సార్లు సంఘంలోనికి రావటానికి మన ఇలాంటి దృక్పథం కూడా ఉంటుంది कि आज मैं चाहता हूं कि मेरे को जो मेरे मन की बातें हैं अच्छी लगे, वो ही सुनना चाहता हूं. నాకు ఏదైతే నా మనసుకు వినాలనిపిస్తా ఉందో అది వినాలి ఈ రోజు అనుకుంటూ. अगर कहा गया तुम गुनाहगार हो, మరి पापी हो, ఎవరైనా ఇక్కడ నిలబడి నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు, నువ్వు తప్పులో ఉన్నావు అని చెబితే, then you say pastor is actually hinting me. మనకు అనిపిస్తుంది పాస్టర్ నన్నే చూసి మాట్లాడుతున్నాడు. He said, pastor, how do you know? Who told you about me? వచ్చి మనం పాస్టర్ని అడుగుతారు, ఎవరు చెప్పారా నీకు నా గురించి? कि जितना तुम बोल रहे थे मेरे ऊपर ही बोल रहे थे. ఎందుకంటే నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నా మీదనే ఆడుతున్నావు. So he didn't like that. అలాంటివి నచ్చవు వాళ్ళకి. So there are people, those who want to hear only which is pleasing to their eyes. కాబట్టి వాళ్ళ చెవులకు ఇంపుగా ఉండేటివి దురద చెవులు గల వాళ్ళు అవే వినాలనుకుంటారు.
वो चीज नहीं सुनना चाहते जो उनको बदल सके, जिसके लिए उनको तब्दील करे। వాళ్ళను మార్చే, వాళ్ళ జీవితాలను మార్చే మాటలను వినటం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. So these two example I given कि बाइबल में ये लिखा है कि मनुष्य जो है वो या तो लीगलिस्टिक में चले जाएगा, जो चीजें वो चाहता है ऑर्थोडॉक्सी में हो, और या वो चीजें जो उसको पसंद आए। నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాను అంటే, మనుషులు రెండు రకాలుగా వాళ్ళు తప్పిపోతారు. ఇలాంటి మొదటి వాళ్ళు ఏంటంటే, వాళ్ళు చట్ట ప్రకారంగా రూల్ బుక్ పట్టుకున్నా వెళ్తారు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇష్టమైనది మాత్రమే వినే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇఫ్ యు టర్న్ టు 1 Timothy chapter 4 verse 1, మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయం 4వ అధ్యాయము మొదటి వచనం గనక చూస్తే, it says, now the Spirit expressly says that in latter time some will depart from the faith. 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం ఏముంటుందంటే, అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణ వలన మోసపరచు ఆత్మలయందును దయ్యముల బోధలయందును లక్ష్యముంచి విశ్వాస భ్రష్టులగుదరని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు. आने वाले दिनों में कहा गया कि कुछ लोग होंगे जो उन आत्माओं के पीछे जाएंगे जो सच नहीं है. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తిమోతి చెప్తున్నాడు, రాబోయే సమయంలో మరి ఎలాంటి ఆత్మల వైపు ప్రజలు వెళ్తారు అంటే, ఏదైతే సత్యము కాదో అలాంటి ఆత్మల వైపు వెళ్తారు. If you turn to Deuteronomy, మీరు ఒకసారి ద్వితీయోపదేశ కాండాన్ని చూస్తే, उसका 18 बाब 18వ అధ్యాయము 9 से 13 आयत, 9 నుంచి 13వ వచనము, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశమును నీవు ప్రవేశించిన తరువాత ఆ జనముల హేయ కృత్యములను నీవు చేయ నేర్చుకొనకూడదు. తన కుమారునైనను తన కుమార్తెనైనను అగ్నిగుండము దాటించువానినైనను శకునము చెప్పు సోదెగాడినైనను మేఘశకునమును వాని సర్పశకునమును గాని చెప్పువానినైనను చిల్లంగి వానినైనను మాంత్రికునైనను ఇంద్రజాలకునైనను కర్ణపిశాచి నడుగువానినైనను దయ్యముల యొద్ద విచారణ చేయువానినైనను మీ మధ్య ఉండనివ్వకూడదు. వీటిని చేయు ప్రతివాడును యెహోవాకు హేయకుడు. హేయములైన వాటిని బట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా నీ ఎదుటి నుండి ఆ జనులను వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు. व्यवस्था विवरण में मूसा जो है कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं लोगों को जो अभी प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले हैं. ఎవరైతే వాగ్దాన దేశంలోకి వెళుతున్నారో వాళ్ళ గురించి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మోషే ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు. आपको मालूम है कि 430 साल वो मिस्र की गुलामी में रहे. మీకు తెలుసు 430 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసత్వంలో ఉన్నారు. और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के कहा, जाओ फारो को कहो कि मेरे लोगों को आजाद करो ताकि वो मेरी इबादत करें. ఆ తరువాత మోషేని పిలిచి దేవుడు పంపించి నా ప్రజలను అక్కడ నుంచి ఆరాధన కొరకు సేవ కొరకు విడిపించుకొని రమ్మని పంపించాడు. और उसके बाद वो 40 साल जंगल में रहे. ఆ తరువాత 40 సంవత్సరాలు వాళ్ళు అరణ్యంలో ఉన్నారు. और जंगल में रहकर उसने बहुत से खुदा ने अपना कॉवेनेंट ऑफ मोसेस को दिया. ఆ తరువాత మోషే ద్వారా దేవుడు ఒక ప్రతిజ్ఞను చేశాడు. अब बहुत 40 साल के अंदर लोगों ने उसकी बातों को नहीं माना. ఆ నిబంధనలోని మాటలను ఆ 40 సంవత్సరాలు చాలా మంది వాటిని చేయలేదు. उसमें सब के सब मर गए सिवाय जोशुआ और कालेब के. కాబట్టి అందరూ చనిపోయారు, కేవలం యెహోషువ మరియు కాలేబులు మాత్రమే ప్రవేశించారు. और उनको कुछ नहीं मालूम कि क्या वचन दिया था सिनै की पहाड़ी पर. సియోను సీనాయి కొండపైన ఇచ్చినటువంటి మాటలకు వాళ్ళకి తెలియదు. तो डिट्रोनोमी का मतलब है द्वारा एक बार फिर से अपना वचन दिया जाता है. ద్వితీయోపదేశ కాండము అంటే ఈ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్లకు సీనాయి కొండపైన జరిగింది తెలియదు కాబట్టి ఇంకొకసారి వాళ్ళకి చెప్పడం. मूसा 120 साल के हो गए. మోషే 120 సంవత్సరాల వాడైపోయాడు. he is going to die. ఆయన చనిపోబోతున్నాడు. and he want to give instruction to Joshua. ఇప్పుడు యెహోషువకు ఆయన కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. कि जिस देश में तू जा रहा है, ఏ దేశంలో అయితే నువ్వు వెళ్తున్నావో उन देश में लोगों की ये प्रैक्टिसेस है. చూడు, ఇలాంటి ఆచారాలు ఉన్న దేశంలోకి వెళ్తున్నావు. वो जादू करते हैं, टूना करते हैं, वो पूछते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं. వాళ్ళు అగ్నిగుండము దాటించే వాళ్ళు, కర్ణపిశాచిత్వ దగ్గర, దయ్యాల దగ్గర మాట్లాడే వాళ్ళు, వాళ్ళు చేతబడులు చేసేవాళ్ళు.
वो मरे हुए आदमियों की आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि अब्बा बता ऊपर हमारे लिए क्या है। చూడండి, దయ్యాలను పిలిచి చచ్చిపోయిన వాడి ఆత్మను పిలిచి వాళ్ళని అడుగుతారు, పైన మా దగ్గర ఏముందో చెప్పయ్యా అని. और अपने बच्चों को उनको जिंदा जला देते हैं, जिसको कहते हैं कुर्बानी दे देते हैं। సొంత పిల్లలనే వాళ్ళు అక్కడ బలిగా అర్పించి అదేదో పెద్ద ఘనకార్యం అనుకుంటారు. इसलिए मूसा ने कहा यहोशू अपने लोगों को कह दे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। కాబట్టే మోషే అంటున్నాడు యెహోషువతో, చెప్పు యెహోషువ నీ ప్రజలకు ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళరు. क्योंकि ये उन आत्माओं की बातें करती जिसका मैंने कहा ऊपर की तरफ से जिसका जिक्र है, यहाँ पर आत्माएं हैं। చూడండి, వాళ్ళు ఎలాంటి ఆత్మల గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే మనం ఇంతవరకు చూసిన దాంట్లో ఆత్మలు పైన ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. और उन्हीं आत्माओं के बीच में आज हमारे चर्चिस के अंदर बहुत से कल्ट आ चुके हैं। ఇలాంటి దుర్బోధల కారణంగానే మన సంఘంలో కొన్ని దుర్బోధలు చాలా వాక్య వ్యతిరేకమైన బోధలు వచ్చేసాయి. एक है यहोवा विटनेस, చూడండి యెహోవా సాక్షులు, एक है जीसस ओनली, కొందరు వస్తారు యేసు మాత్రమే అంటారు. और इसी तरह से ना जाने कितने लोग हो गए। ఇలా ఎంత మంది ఉన్నారో చూడండి మీరు. इसीलिए उसने कहा था कि इन आत्माओं के पीछे मत चलना। అందుకని ఆయన అంటున్నారు, ఇలాంటి ఆత్మల వెనుక వెళ్ళకండి. वो मनुष्य की सेवा करना चाहते हैं, साथ के साथ आत्माओं से भी संबंध रखना चाहते हैं। వాళ్ళు మనుషుల సేవ చేస్తున్నారు, కానీ దానితో పాటు ఈ చిల్లంగి పనులు, ఇలాంటి నీచమైన పనులతో దురాత్మల చేత కూడా వాళ్ళు ప్రభావం చేయబడ్డారు. लेकिन उन आत्माओं के बीच में एक और भी आत्मा है, కానీ ఇలాంటి ఆత్మలన్నిటి మధ్య ఇంకొక ఆత్మ కూడా ఉంది. उसका नाम है पवित्र आत्मा। ఆయన పేరు పరిశుద్ధాత్ముడు. हाँ, जो पवित्र आत्मा को और मनुष्य की सेवा करते हैं उन्हें कैरिस्मेटिक कह देते हैं। ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్ముని మరియు మనుషులను వాళ్ళ సేవ చేస్తారో వాళ్ళను క్యారిస్మాటిక్ అని చెప్పొచ్చు. और जो दूसरी आत्मा और मनुष्य की सेवा करते हैं उन्हें कहते हैं न्यू एज ग्रुप। ఎవరైతే కేవలము వేరే ఆత్మలు మరియు మనుషులను వాళ్ళు సేవిస్తారో వాళ్ళను న్యూ ఏజ్ గ్రూప్ అని పిలవచ్చు. अब चौथा ग्रुप जो है, जो के आत्माओं को और परमेश्वर पर विश्वास करता है। నాలుగవ గుంపు దేవుడు మరియు ఆత్మల పైన విశ్వాసం ఉంచేవాళ్ళు. ना उनको सृष्टि के साथ कुछ लेना है और ना मनुष्य के साथ कुछ लेना है। అలాంటి వాళ్ళకు మనుషులతోనూ ప్రకృతితోనూ ఏ పని ఉండదు. जब यीशु मसीह संसार में आए, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చారో, लूका की इंजील के चौथे बाब में 17-18 आयत में लिखा है, లూకా రాసిన సువార్త 4వ అధ్యాయము 14 నుంచి 18 వరకు చదివితే, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, దేవుని ఆత్మ నా పైన ఉన్నది, मुझे उसने मसा किया है ఆయన నన్ను అభిషేకించాడు, ताकि मैं बीमारों को चंगा करूं, నేను రోగులను और जो స్వస్థపరచడానికి, आत्माओं से तबले हुए उनको आत्माओं से बचाऊं, ఎవరైతే దుష్టాత్మల చేత పట్టబడి ఉన్నారో వాళ్ళని విడిపించడానికి, उनको आजादी का सुसमाचार सुनाऊं। వారికి విడుదల అనేటటువంటి ఒక సువార్తను చెప్పడానికి. और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं छुटकारे के लिए आया हूं, सृष्टि के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, ఈ ప్రకృతి మరియు మనుషులను ఈ రెండింటిని విడిపించడానికి నేను వచ్చాను. और इस तरीके से जो लोग सिर्फ ये कहते हैं हम सिर्फ पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं और ईश्वर में विश्वास करते हैं, ఎవరైతే మేము పరిశుద్ధాత్ముని నమ్ముతున్నాము, దేవుని నమ్ముతున్నాము అని అంటారో, हमको सृष्टि से कुछ लेना नहीं और मनुष्य से कुछ नहीं लेना, మాకు ఈ ప్రకృతితోనూ మనుషులతోనూ సంబంధం లేదు అని అంటారో, वो पेंटिकॉस्टल में आ जाते हैं। వాళ్ళు పెంతెకోస్తు లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పొచ్చు. नो, ये 4 ग्रुप मैंने बताए। ఇప్పుడు 4 విషయాలు నేను 4 గుంపులుగా నేను చేశాను వీళ్ళని. अब मैंने शुरू में ये कहा था कि हम चर्च जो है एक हार्मनी में होना चाहिए, నేను మొదటి నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాను, సంఘము అంటే ఒక హార్మనీలో ఉండాలి. ताकि सारे के सारे चर्चेस में से एक ही आवाज आनी चाहिए। అన్ని సంఘాల నుంచి ఒకే గొంతు రావాలి. पर अभी हमने देखा 4 किस्म के विभाजित हो चुके हैं। చూడండి, ఎన్నో శాఖలుగా మరి 4గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు जो लोग सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, ఎవరైతే దేవుడు మరియు పరిశుద్ధాత్ముని పైన విశ్వసిస్తారో, उनमें से जो क्रिश्चियन बने वो उनको पेंटिकॉस्टल कह दिया। అలాంటి వాళ్ళను పెంటెకోస్తులు అన్నాము. उसके अंदर नुकसान क्या है? అందులో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటండి? क्योंकि वो कहते हैं मैं अपोस्टल हूँ, मैं सुपर अपोस्टल हूँ। ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటారు నేను అపోస్తలుణ్ణి, నేను అపోస్తలుల పైన అపోస్తలుణ్ణి. उनके ऊपर टाइटल आ जाते हैं, వాటి పైన అవేవో పేర్లు ఒకటి వచ్చేస్తాయి. और इसलिए उनका जो मेडिकल साइड से आए उनके साथ विरोध हो जाता है। కాబట్టి మరి ఆరోగ్య లేకపోతే వైద్య శిక్షణ ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే వైద్య విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తారు.
और जो लोग नीचे से इवेंजेलिकल से आए उनका कैरिस्मेटिक के सामने विरोध हो जाता है. ఎవరైతే ఈ ఇవాంజలికల్ గా చట్టం చూపిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారో వాళ్ళది కారిస్మాటిక్లతో సమస్య ఉంటుంది. तो हार्मनी क्यों नहीं हो रही? మరి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా హార్మోని వస్తుందండి? चारों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. ఒకవేళ నాలుగురు గనక యేసు ప్రభు పైన విశ్వసిస్తే, लेकिन फिर भी फर्क है. అయినా గానీ వాళ్ళ మధ్యలో విభేదాలు और एक दूसरे के विरोध में है. ఒకరి విరోధంగా ఇంకొకరు ఉన్నారు. एक दूसरे को उनको टॉलरेट नहीं कर सकते. ఒకరినొకరు వాళ్ళు భరించలేకపోతున్నారు. और हमें ये देखना कि टॉलरेंस के लिए क्या चाहिए. ఈ సహించడానికి మనకి ఏం కావాలి అన్న విషయం చూడాలి. ఇప్పుడు अगर आप देखेंगे रोमियो का खत उसका 15 बाब, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం చూస్తే उसकी 5वीं आयत देखें. 5వ వచనం చూస్తే 7వ వచనము, కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మును చేర్చుకున్న ప్రకారము దేవుని మహిమ కలిగినట్లు మీరును ఒకరినొకడు చేర్చుకొనుడి. Roman 15:7. What the Hindi anybody can read? हिंदी में बाइबल रखी किसी ने इधर? ఎవరి దగ్గరైనా హిందీ బైబిల్ ఉంటే చదవండి. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 15:15 हाँ. इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो. एक दूसरे को ग्रहण करो. ఒకరినొకరు స్వీకరించండి. टॉलरेट ईच अदर. ఒకరినొకరు సహించండి. और हम अभी टॉलरेट नहीं करते. हमने अपने अपने डिनोमिनेशन बना लिए. మనము ఇప్పుడు సహించటం మానేసి మనకంటూ ఒక డినామినేషన్ కట్టుకున్నాము. हम हार्मनी की जगह कैकोफनी में आ गए. మనము హార్మోనీని విడిచిపెట్టి कैकोफनीలోకి వచ్చేసాము. शुरू में कहा था पौलुस ने कि सारी कलीसिया एक होनी चाहिए. నేను మొదట చెప్పినట్లు పౌలు అన్నాడు సంఘమంతా ఒకటవ్వాలి. लेकिन यहाँ पर हर आदमी कहता मेरा चर्च बेहतर है, दूसरा चर्च नहीं बेहतर. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే పరిస్థితి, నా సంఘం మంచిది మిగిలినది కాదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ. इसका बैप्टिज्म ठीक है, उसका बैप्टिज्म गलत है. చూడండి, నేనిచ్చే బాప్తిజం మంచిది, వాడిచ్చే బాప్తిజం మంచిది కాదు. वो टॉलरेट क्यों नहीं करते? ఎందుకని టాలరేట్ చేయలేకపోతున్నారు? अब मैं इसको समझाता हूं. ये चारों कॉर्नर्स थे आपने देखे. ఈ 4 భుజాలు మీరు చూశారు కదా, వాటి మధ్యలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడండి. వాటి మధ్యలో యేసు ప్రభువు అనే ఒక గుండ్రటి ఒక వృత్తం వేయండి. हम सारे के सारे विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं. మనం అందరము యేసు ప్రభు పైనే విశ్వసిస్తున్నాము. लेकिन उस सर्कल में नहीं जाते. కానీ ఆ సర్కిల్లోకి వెళ్ళము. जब सर्कल में जाएंगे, ఆ వృత్తంలోకి గనుక మనం వెళ్తే, जब यीशु मसीह के नजदीक जाएंगे, యేసు ప్రభు యొక్క దగ్గరికి వెళ్తే, तो हम एक दूसरे को मानना शुरू करेंगे. మనము ఒకరినొకరము స్వీకరించడం మొదలు పెడతాం. हमारा अहंकार टूट जाएगा. మన గర్వము విరిగిపోతుంది. हमारा गरूर टूट जाएगा. మనకున్నటువంటి పొగరు తురిగిపోతుంది. और हम हलीम हो जाएंगे. మనము చాలా నెమ్మదిగా అయిపోతాం. जब मसीह लोग हलीम हो जाते हैं, ఎప్పుడైతే ప్రజలు చాలా సాధువుగా మారతారో క్రైస్తవులు, वो उस सर्कल में आ जाते. इसको कहते टॉलरेंट सर्कल. వాళ్ళు ఆ సర్కిల్ లేకి, ఆ వృత్తం లేకి వస్తారు. దాన్నే స్వీకరించే వృత్తము అంటాము, లేకపోతే సహించే వృత్తము అంటాము. जब सारी की सारी कलीसिया उस टॉलरेंट सर्कल में आ जाएगी, ఎప్పుడైతే సంఘం మొత్తము ఆ టాలరెన్స్ అనే సర్కిల్ లేకి వచ్చేస్తుందో, उसके अंदर यूनिटी दिखाई देगी. దానిలో మనము ఏకత్వాన్ని చూస్తాం. लेकिन फिर भी उनके अंदर अंतर होंगे थोड़े थोड़े. ఐక్యతను చూస్తాం, కానీ వాళ్ళ మధ్యలో కొన్ని వేర్లు ఉంటాయి. वचन सबके पास यही होगा. అందరి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాక్యం మాత్రం ఇదే. लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन उनका अलग होगा. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన ఆలోచనతో దాన్ని అర్థం చేసుకునే పద్ధతులు ఉంటాయి. क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन हम करते हैं. ఎందుకంటే ఈ వాక్యం యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ మనం చేస్తాం కదా. देखिए, बाइबल के अंदर सच दिया है. చూడండి, ఈ దేవుని వాక్యంలో సత్యం ఉందండి. एवरीथिंग इज गिवन इनटू दैट. ఈ సత్యము మొత్తం ఇందులోనే ఉంది. ये कंप्लीट है. ఇది పరిపూర్ణమైనది. लेकिन కానీ जब मैं इसे पढ़ता हूं और दूसरा पढ़ता, हम दोनों को पढ़ने में अलग अलग होता है. నేను దీన్ని చదువుతున్నాను, ఇంకొక ఆయన దీన్ని చదువుతున్నాడు. ఇద్దరికి రెండు దృక్పథాలలో వేరేగా అర్థమవుతా ఉంది. फॉर एग्जाम्पल, ఉదాహరణకి अगर हम हिब्रू चैप्टर 11 హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11 చూస్తే, और उसकी पहली आयत ले लें, 11:1 చూస్తే, और उसके अंदर विश्वास के बारे में कहा गया. అందులో విశ్వాసము గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
और उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, అందులోని మొదటి దాంట్లో ఇలా ఉంది, మొదటి వచనంలో Hebrew 11 హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము మొదటి వచనము, verse 1. మొదటి వచనము. It says, now faith is the substance of things hoped for. విశ్వాసమనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును, The evidences are not, things are not seen. అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువైనది. विश्वास क्या है? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? कि हमारा आशा है जिसके ऊपर हमने कहा कि हमें मिल गया, మనకు దొరికింది అన్న నిరీక్షణలో మనం జీవించటం. लेकिन मुझे दिखाई कुछ नहीं देता. నాకు ఏం కనిపించటం లేదు. इसका मतलब कि देयर इज नो नॉलेज इन माय फेथ. నా విశ్వాసములో అక్కడ నాకు తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానము లేదు. अब चर्चेज में जब इसको पढ़ा जाएगा, కానీ సంఘంలో దీన్ని చదివినప్పుడు वो उसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు. वो कहेगा कि इसका मतलब के विश्वास का विरोधी ज्ञान है. దీన్ని కొంతమంది ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అంటే, జ్ఞానం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, జ్ఞానం ఉందనుకోండి, అది విశ్వాసానికి విరోధంగా ఉంటుంది అంటారు. अगर मुझे ज्ञान आ गया कि ये पता लग गया ये चीज है तो मेरा विश्वास हो गया, नहीं. उसने कहा अगर तुम्हें दिखाई देता है, अगर तुमने देख लिया तो फिर तुम्हारा विश्वास नहीं है. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, నువ్వు ఏదైనా చూసేసావు లేకపోతే దాన్ని ఏదైనా కనుక్కున్నావు అంటే ఇక నీకు విశ్వాసం అవసరం లేదంటారు. आप सबका विश्वास है कि when we will die in the Lord we will go to heaven. మీరందరి విశ్వాసము మీరు చనిపోతే పరలోకానికి వెళ్తారని. हेवन देखा तो नहीं, కానీ పరలోకం ఎవరైనా చూసారా? अभी मरा भी नहीं, ఎప్పుడు చనిపోను కూడా లేదు మనం. लेकिन फिर भी विश्वास करता हूँ. అయినా కానీ మనం విశ్వసిస్తాం. इसका मतलब मैं बिना नॉलेज के करता हूँ. అంటే మనకు తెలియని దానిపైన కూడా విశ్వాసం इसका ఉంచుతున్నాం. मतलब के विश्वास के साथ अगर ज्ञान जोड़ दिया जाए तो विश्वास खत्म हो गया. అంటే విశ్వాసముతో కనుక జ్ఞానాన్ని మనం కలిపితే విశ్వాసం చనిపోతుంది అంటున్నారు. लेकिन छठी आयत में फिर पढ़े, కానీ 6వ వచనం చూడండి ఒకసారి. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట సాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకువారికి ఫలము దయచేయడని నమ్మవలను కదా అంటున్నాడు. अब यहाँ पर ये कि अब ज्ञान पहले, नॉलेज पहले आता है. ఇక్కడ చూడండి, ముందు తెలుసుకొని వెతకాలి అంటున్నాడు. Without knowledge you cannot please God. అది తెలుసుకోకుండా, అలాంటి విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఆయనను సంతుష్టి చేయలేవు అంటున్నాడు దేవుణ్ణి. तो ऐसा लगता है कि बाइबल क्या हमें बेवकूफ बना रहा है क्या? కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది, బైబిల్ ఏంటి నన్ను ఏమైనా వెర్రివాణి చేస్తుందా? एक ये कहते हैं अगर तुमने देख लिया तो विश्वास नहीं है, కొంతమంది అంటారు చూస్తే నీకు విశ్వాసం ఉండదు. और दूसरी तरफ कहते हैं अगर नहीं देखा तो तुम विश्वास कैसे करोगे? ఇంకొందరు అంటారు నువ్వు చూడకపోతే అసలు విశ్వాసం ఎలా చేస్తావు? इसका मतलब हमने ये कह दिया विश्वास का विरोधी ज्ञान है. నేమేమో ముందేమో చెప్పేశాము విశ్వాసమునకు విరోధమైంది జ్ఞానమని, और ज्ञान का विरोधी विश्वास है. జ్ఞానానికి విరోధం విశ్వాసమని. पर नहीं, ये तो हमने इंटरप्रिटेशन किया. కానీ అలా కాదు, దాన్ని మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాం. पर गॉड्स इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट. కానీ దేవుడు చెప్పిన మాటలు వేరుగా ఉన్నాయి. होशिया 4 और 6 में कहा गया, చూడండి, హోషే పుస్తకము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఏముందంటే, कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना मर रही है. నా ప్రజలు జ్ఞానము లేక చచ్చిపోతున్నారు. इसका मतलब कि इग्नोरेंस मेरे विश्वास का विरोधी ज्ञान नहीं है. అంటే నా ప్రజలు నన్ను విశ్వసించే వాళ్లకు విరోధము కాదు, विश्वास का विरोधी अविश्वास है. విశ్వాసము యొక్క విరోధి అవిశ్వాసమే. और ज्ञान का विरोधी विश्वास नहीं है. జ్ఞానము యొక్క విరోధి విశ్వాసము కాదండి. ज्ञान का विरोधी इग्नोरेंस है. జ్ఞానము యొక్క విరోధి అజ్ఞానము. तो अब देखिए, ज्ञान का विरोधी अज्ञानता है, विश्वास का विरोधी अविश्वास है. జ్ఞానము యొక్క విరోధి అజ్ఞానము, విశ్వాసము యొక్క విరోధి అవిశ్వాసమే. तो इसलिए जब हम चर्च में कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, కాబట్టి సంఘములో దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు, तो तब उस समझने के बीच में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लाते हैं. దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మన బుద్ధిని తీసుకుని రావాలి.
इसलिए जो सेंटर की तरफ आते हैं, అందువలనే ఎవరైతే ఈ మధ్య వృత్తం వైపు వస్తారో, चाहे डॉक्टर से अगर कोई क्रिश्चियन बना हो, ఎవరైనా ఒక డాక్టర్ నుంచి క్రైస్తవుడైనా, या न्यू एज से बना क्रिश्चियन हो, లేకపోతే ఒక న్యూ ఏజ్ నుంచి క్రైస్తవుడైనా, तो चाहे वो आत्माओं पर विश्वास करने वाला क्रिश्चियन बना ఆత్మలను విశ్వసించేవాడు క్రైస్తవుడైనా, चाहे वो इवेंजेलिकल फेथ से विश्वास करने वाला बना हो, ఒకవేళ ఇవాంజలికల్ ఫెయిత్ నుంచి విశ్వాసి అయినా, अगर वो मसीह के नजदीक नहीं गया, యేసు ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే तो फर्क रहेगा, వాడు తారతమ్యాన్నే చూస్తాడు. लेकिन जब बीच में चले गए फिर भी डिफरेंस आ रहे हैं. కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా తారతమ్యాలు చూస్తుంటే, क्योंकि वचन का इंटरप्रिटेशन सही कौन कर सकता है? దాని కారణము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరు సరిగ్గా దాన్ని విప్పి చెప్పగలరు? It is only God, Jesus Christ can interpret it. అది కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే. क्योंकि असली जो कलाम का जो इंटरप्रिटेशन, जो असली अर्थ है, वो यीशु को मालूम है. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము యొక్క నిజమైన అర్థము యేసు ప్రభువుకు తెలుసు. क्योंकि यीशु और प्रभु एक हैं. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు మరియు దేవుడైనటువంటి తండ్రి ఒకరే. उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा. నన్ను చూసిన వారు తండ్రిని చూశారంటున్నాడు. I and Father are one. నేను మరియు నా తండ్రి ఒకరే అంటున్నాడు. उसने मुझे भेजा, मैं वही करता हूं जो मुझे वो बताता है. ఆయన నన్ను పంపించాడు, నేను ఏదైతే చేస్తానో ఆయన చెప్పిందే చేస్తానంటున్నాడు. इसलिए how I can get the interpretation, Jesus can interpret it. కాబట్టి నాకు ఎక్కడి నుంచి దీని వివరణ వస్తుంది? యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి వస్తుంది. Jesus said once to his disciples, యేసు ప్రభువు తన శిష్యులతో ఒక మాట చెప్పాడు. उसने कहा I am going. ఆయన అన్నారు, నేను వెళ్తున్నాను. आप नाराज मत होना, घबराना मत. మీరు భయపడకండి, కోప్పడకండి. I will not leave you. నేను మిమ్మల్ని అలా అనాథలుగా విడిచిపెట్టను. तुम अकेले नहीं रहोगे. మీరు అనాథలుగా ఒంటరిగా ఉండరు. मैं और मेरा पिता मेरा आत्मा भेजेगा. నేను నా తండ్రి కలిసి మా ఆత్మను పంపిస్తాము. So that spirit will tell you. ఆ ఆత్మ మీకు చెబుతాడు. The thing which I am telling you. నేను చెప్పే మాటలు ఆయన చెప్తాడు. यानी कि जो चीज प्रभु ने कहा कि मैंने बताई तुम्हें नहीं समझ लगी, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे को बताएगा. ఏదైతే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు పూర్తిగా అర్థం అవ్వలేదో అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు నేర్పిస్తాడు. देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि why we can't understand. ఎందుకు మనం వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం? ये मनुष्य जो है, మనిషి, इसके अंदर 3 चीजें हैं. ఈయన యందు 3 విషయాలు ఉన్నాయి. His body, శరీరము, soul, ఆత్మ and spirit. శరీరము, ప్రాణము, ఆత్మ. Now Hindi doesn't have 2 words for atma and soul. Only one word is there. హిందీలో ఆత్మకు ఆత్మ అనే పదమే సోల్, స్పిరిట్ రెండిటికి వాడాల్సి వస్తుంది. जो हिंदी जानते हैं उनको पता आत्मा और परमात्मा. దానికి హిందీ ఎవరైతే తెలిసారో వాళ్ళకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆత్మ మరియు పరమాత్మ అని చెప్పొచ్చు. या शरीर और आत्मा. శరీరము, ఆత్మ. लेकिन यूनानी भाषा के अंदर, కానీ గ్రీక్ భాషలో इसमें का शरीर के अंदर आत्मा भी है और प्राण भी है. ఈ శరీరంలో ఆత్మ ఉంది, అదే విధంగా ప్రాణం కూడా ఉంది. और प्राण आत्मा नहीं है. ప్రాణము ఆత్మ కాదండి. प्राण को सोल कह देते हैं. ప్రాణానికి సోల్ అని పేరు పెట్టారు. और सोल के अंदर सारी कॉग्निशन, 5 सेंसेस आ जाती हैं. ఈ ప్రాణములో ఈ పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి. और उसके साथ साथ उसकी विल भी आ जाती है. అదే విధంగా చిత్తము ఉంటుంది. और उसके बीच में माइंड भी आ जाता है. దానిలోనే బుద్ధి లేకపోతే మైండ్ ఉంటుంది, మనస్సు ఉంటుంది. अब जो सोल है वो इस शरीर का प्रधान है. ఇది ఏదైతే ప్రాణం అనేది ఉందో అదే ఈ శరీరానికి ముఖ్యమైనది. तो मेरा जो काम जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा सोल जो मुझे कहता है वो ही करता है. నా ప్రాణం ఏదైతే చెబుతూ ఉందో అదే నేను చేస్తున్నాను. लेकिन पहला थेसलोनियन 5 बाब की 23 आयत में कहा तुम्हारे अंदर प्राण भी है और आत्मा भी है. మొదటి తెస్సలోనికీయులు 5వ అధ్యాయము 5:23 5:23 ఏం చెప్తుంది అంటే कि you have got man is spirit, soul and body. సంపూర్ణంగా మీ ఆత్మయు, జీవమును, శరీరమును అని 3 విషయాలు చెప్తా ఉంది. जब हम आपसे पूछें कि मनुष्य क्या है, हम कहते हैं शरीर, प्राण और आत्मा. ఇప్పుడు మనల్ని అడిగితే శరీరము, ప్రాణము మరియు ఆత్మ. पर परमेश्वर वचन कहता नहीं, तुम आत्मा हो, प्राण हो और शरीर हो. కానీ దేవుని వాక్యం అలా చెప్పట్లేదు. ఆత్మ, జీవము మరియు శరీరము అంటుంది.
Why we are Atma first? మనం ఎందుకు ఆత్మ మొదటిగా ఉంటున్నామండి? Because God is spirit. ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు. John 4:23 say God is spirit and truth. యోహాను 4:23 ఏం చెప్తా ఉందంటే దేవుడు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు, ఆయన సత్యమై ఉన్నాడు. और जेनेसिस में परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत पर हमें बनाया. చూడండి, మనము ఆదికాండంలో చూస్తే దేవుడు ఆయన స్వరూపంలో మనల్ని చేశాడు. We are created in the image and likeness of God. మనము దేవుని యొక్క స్వరూపంలో చేయబడ్డాం. And God's swaroop is a spirit. ఆయన స్వరూపం ఏంటి? ఆయన ఆత్మయ్య ఉన్నాడు. So we were our spirit first. కనుక మనము ఆత్మలము. And then Atma, then Pran, then Sharir. ఆ ఆత్మ మొదట ఆత్మయ్య ఉన్నాము, తర్వాతనే మనము ప్రాణము, ఆ తర్వాతనే శరీరం అవుతాం. Now we have God's spirit and soul. మనలో ఆత్మ మరియు ప్రాణములు ఉన్నాయి. Proverb 20:27. చూడండి, Proverb 20 उसकी 27 సామెతలు 20:27 उसमें कहा कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है, वो मन के सारे अंधेरे को दूर करता है. That is what Proverb says. నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపమంట, అది అంతరంగములన్నీ శోధిస్తుందట. Everybody has a spirit. ప్రతి ఒక్కరి యందు ఆత్మ ఉందండి. And this spirit is a lamp of God. ఈ ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము. This dispel all the darkness. ఈ ఆత్మ ఈ చీకటిని పారద్రోలుతుంది. But in practice it is not happening. కానీ నిజానికి అలా జరుగుతా ఉందా? జరగట్లేదు. क्योंकि आत्मा तो हमारी है, ఎందుకంటే మన ఆత్మ ఉంది, लेकिन वो बुझी हुई है. కానీ ఆత్మను ఆర్పివేస్తున్నాం. जो प्राण है वो प्रधान है. ఎందుకంటే మన ప్రాణం, మన జీవం ఏదైతే ఉందో అది ఎలుతా ఉంది. और प्राण को जो कॉग्निशन मिलता है, जो आंखों से देखता है, अपने कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुंह से चखता है, शरीर से छूता है, उसी के पीछे दौड़ता है. కానీ ప్రాణము జీవము ఏదైతే వినటము, చూడటము, రుచి చూడటము, స్పర్శించటము అనే పంచేంద్రియాల ద్వారా ఏదైతే దానికి దొరుకుతా ఉందో దాన్నే నమ్మి దాని వెంట వెళ్తా ఉంది. So all the people from the four corners, those who become Christian, కాబట్టి ఈ 4 మూలల నుంచి ఎవరైతే క్రైస్తవులు అవుతున్నారో they all have got the spirit, but spirit is not ignited. వీళ్ళందరూ ఆత్మను కలిగి ఉన్నారు, కానీ ఆత్మ ఇంకా వెలిగింపబడలేదు. They have become Christian, వారు క్రైస్తవులయ్యారు, but their spirit is not functioning. కానీ వారి ఆత్మ ఇంకా మొదలవలేదు. But what is functioning? Their soul. ఏం పని చేస్తా ఉంది? కేవలము జీవము. So प्राण प्रधान है और इसलिए उनको कार्नल क्रिश्चियन कह देते हैं. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళను నామకార్థ క్రైస్తవులు అంటారు. So there are two type of Christian. కాబట్టి 2 రకాల క్రైస్తవులు ఉన్నారు. One is carnal Christian. నామకార్థంగా ఉండే క్రైస్తవుడు. Other is a spiritual Christian. ఇంకొకరు ఆత్మీయంగా ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు. What is the difference? ఏంటండి భేదం ఏంటి? इन दोनों के अंदर कुछ तो अंतर होगा. ఏదో భేదం ఉండాలి కదా. इसीलिए जब हम सारे चर्च में मिलते कैकोफनी होती है. क्यों? क्योंकि वो सारे कार्नल क्रिश्चियन है. ఎందుకంటే ఎవరైతే నామకార్థంగా క్రైస్తవులు అంటున్నారో వాళ్ళందరూ కలిసినప్పుడు कैकोफनी తయారవుతుంది. क्योंकि एक दूसरे के तार मिलाकर नहीं चलते. ఎందుకంటే ఒకరితో ఒకరు వాళ్ళు కలిసి నడవరు. डॉक्ट्रिन के ऊपर झगड़ता है, ఎవరో డాక్ట్రిన్ పైన కొట్లాడతాడు, कोई रिचुअल के ऊपर झगड़ता है, ఎవరో చేసే రిచువల్ పైన కొట్లాడతాడు, कोई मेंबरशिप के ऊपर झगड़ता है, ఎవరో మెంబర్షిప్ కోసం కొట్లాడతాడు. और कई जगह पर इतनी डिफरेंस पैदा कर दी क्योंकि वो कार्नल क्रिश्चियनिटी है. ఇలాంటి విభేదాలన్నీ సృష్టించుకున్నారు, ఎందుకంటే నామకార్థ క్రైస్తవులు కాబట్టి. इसलिए कार्नल क्रिश्चियन उस सर्कल, टॉलरेंस सर्कल से बाहर हैं. కాబట్టి ఈ ఒకరినొకరు స్వీకరించాలి అనే వృత్తం నుంచి బయట ఉన్నారు వాళ్ళు. Then how my spirit can be awakened? ఎలా నా ఆత్మ ఉజ్జీవింపబడుతుంది? मेरी आत्मा का दीपक कौन जलाएगा? నా ఆత్మ యొక్క దీపం ఎవరు వెలిగిస్తారు? मैं कैसे स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बनूंगा? నేను ఏ విధంగా ఆత్మీయ క్రైస్తవుడిగా మారిపోతాను? इसलिए रोमियो 8 और 16 में कहा गया, అందుకే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:16లో ఏముందంటే, उसमें का Holy Spirit ignited my spirit when it unite, then I say Abba Father. చూడండి, పరిశుద్ధాత్ముడు నా ఆత్మను వెలిగించినప్పుడు నేను అబ్బా తండ్రి అని పిలుస్తాను. जब पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को छूता है, పరిశుద్ధాత్ముడు నా ఆత్మను రగిలించినప్పుడు तब मैं स्पिरिचुअल बीइंग बन जाता हूँ. అప్పుడు నేను ఆత్మీయ వ్యక్తిని అవుతాను. अब वो मेरा रिडेम्पशन हो गया. అప్పుడు నేను విడిపింపబడ్డాను. क्योंकि अदम के भाग में जो मेरे से छिन गया, ఎందుకంటే ఏదైతే నా నుంచి కోల్పోబడిందో ఏదైనా వనంలో अब पवित्र आत्मा के बीच में मैं जुड़ गया.
నేను పరిశుద్ధాత్మ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి అపవిత్రంగా మారిపోయాను. So जितने लोग उस आत्मा में आ जाते हैं, ఎవరైతే ఈ ఆత్మలో వస్తారో वो उस सेंटर के सर्कल में आ जाते हैं. వారు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వృత్తం వైపుకి వస్తారు. Then they love one another as harmony. అప్పుడు ఒకరితో ఒకరు ప్రేమిస్తారు, దాన్నే హార్మనీ అంటాము. So we have got a great way to go. కాబట్టి మన దగ్గర ఒక గొప్ప మార్గం ఉంది వెళ్ళటానికి. अभी हम हर जगह divided हैं. ఇప్పుడు మనం అందరం విడిపోయి ఉన్నాము. We are not unified or unity. మనలో ఐక్యత లేదు. हम अपने अपने डिनोमिनेशन की डुगडुगी बजाते हैं. మనము మన సంఘాల డినామినేషన్ లా మనము ఆ డుగుడుగు కొడుతూ ఉంటాం. कि साल्वेशन सिर्फ हमारे पास है. ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే మా దగ్గరే రక్షణ ఉంది అంటాము. वो उसका बैप्टिज्म ठीक नहीं, मेरा बैप्टिज्म ठीक है. వాడిది బాగలేదు, నా దగ్గర బాగుంది బాప్తిజం అంటాం. I will explain you this thing. కానీ అలా నేను దాని గురించి చెప్తాను ఒక మాట. One advertisement came into the paper. పేపర్లో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చిందండి. There was a post for a teacher. టీచర్ కోసం ఒక పోస్ట్ ఉంది. And person went there and he applied for the teaching job and interview was there. ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు, ఆయన ఆ జాబ్ కోసం అప్లై చేశాడు. First question was asked. మొదటి ప్రశ్న అడిగారు, Are you Christian? మీరు క్రైస్తవులా? He said, No, I am a Hindu. కాదండి, నేను హిందువుని. He said, It is for only for Christian. వాళ్ళు అన్నారు, లేదండి ఇది కేవలం క్రైస్తవుల కోసమే. That person went there and took the baptism. ఆయన బయటికి వెళ్ళి బాప్తిజం తీసుకున్నాడు. He went there. మళ్ళీ వచ్చాడు. He said, What are you? ఆయన వాళ్ళు అడిగారు, ఏంటి నువ్వు? He said, I am a Christian. నేను ఇప్పుడు క్రైస్తవుని అన్నాడు. He said, Are you Catholic or Protestant? వాళ్ళు అడిగారు, నువ్వు క్యాథలిక్ వా ప్రొటెస్టెంట్ వా? He said, I am Catholic. ఆయన అన్నాడు, నేను క్యాథలిక్ను. He said, It is for Protestant. ఆయన వాళ్ళు అన్నారు, లేదండి ఇది కేవలం ప్రొటెస్టెంట్లకే. He went there. మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళాడు. He took the baptism. ఆయన మళ్ళీ బాప్తిజం తీసుకున్నాడు. Again came back. మళ్ళీ వచ్చాడు ఎన్నికి. He said, What are you? ఆయన అన్నారు, నువ్వెవరు ఇప్పుడు? He said, I am a Protestant. ఆయన నేను ప్రొటెస్టెంట్ ఇప్పుడు. He said, Are you Anglican or Baptist? వాళ్ళు అడిగారు, నువ్వు యాంగ్లికన్ వా బాప్టిస్ట్ వా? He said, Anglican. ఆయన అన్నాడు, యాంగ్లికన్ అండి. He said, It is for the Baptist. ఇది కేవలం బాప్టిస్టుల కోసమే ఉందండి ఇక్కడ. He went again. ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. He took the baptism మళ్ళీ బాప్టిజం తీసుకున్నాడు. and became the Baptist. అప్పుడు బాప్టిస్ట్ గా మారిపోయి వచ్చాడు. Then he was asked, Who are you? మళ్ళీ అడిగారు, ఎవరు నువ్వు? He said, I am a Baptist. ఆయన చెప్పాడు, నేను బాప్టిస్ట్ నండి. He said, American or Australian? మళ్ళీ ఈయన అడిగాడు, నువ్వు అమెరికన్ బాప్టిస్ట్ వా ఆస్ట్రేలియన్ బాప్టిస్ట్ వా? He said, I am American. నేను అమెరికన్ బాప్టిస్ట్. He said, It is for Australian. కానీ ఇది కేవలం ఆస్ట్రేలియన్ బాప్టిస్ట్ల కోసం. Now you see the dichotomy. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, ఉన్నటువంటి విభేదాలు చూడండి. Cacophony. దీన్ని కేకఫోనీ అంటారు. We are divided that we all don't accept each other. మనము ఒకరినొకరు స్వీకరించే విధంగా లేము, విడిపోయి ఉన్నాం. And Jesus said that I have got other sheep also. యేసుప్రభు అంటున్నాడు, నా దగ్గర వేరే గొర్రెలు కూడా ఉన్నాయి. To whom which I have to bring. వాళ్ళని లోపలికి తీసుకురావాలి. Which is not of this sheepfold. ఈ గుంపుకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు. अगर तुम्हारा अभी इधर गड़बड़ है तो वो कैसे आएंगी? మీరే ఇక్కడ కొట్లాడుకొని చస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎట్లా వస్తారు లోపలికి? Now you think the whole world which has not been baptized. మీరు ఇంతవరకు ఎవరైతే బాప్తిసం అనుభవంలోకి వెళ్ళలేదో ఆ ప్రపంచమంతా ఏ విధంగా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? जिन्होंने यीशु को अभी तक नहीं स्वीकार किया. ఇంకా ఎవరైతే యేసు ప్రభువును అంగీకరించలేదో, अगर ऐसा ही रहेगा गड़बड़ वाला चर्च तो वो कैसे आएंगे? మీరు ఇలాగే కొట్టుకొని చస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు లోపలికి వస్తారు? So John in chapter 10. కనుక యోహాను 10వ అధ్యాయంలో and he say in verse 10. 10వ వచనంలో ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే, and it's very interesting. అది చాలా మంచి మాట అక్కడ ఉంటుంది. John 10:10. యోహాను 10:10. He says, ఆయన అంటాడు, దొంగతనమునకును హత్యకును నాశనము చేయుటకును వచ్చును గాని మరి దేనికి నీ రాడు? గొర్రెలకు జీవము కలుగునట్లు అది సమృద్ధిగా కలుగుటకు నేను వచ్చితనని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. He say, चोर इसलिए आता है, चोरी करता है, तबाही मचाता है और कत्ल करता है. చూడండి, దొంగతనం చేయటానికి వస్తాడు. వాడు గొర్రెలను కష్టపెట్టడానికే వస్తాడు, నాశనం చేయటానికే వస్తాడు. It means the thief comes only to rob, destroy or kill. అంటే దొంగ ఎందుకు వస్తాడు? నాశనం చేయటానికి, దొంగతనం చేయటానికి, చంపటానికే. But I have come here to give abundance of life. కానీ నేను ఎందుకు వచ్చాను? నీ జీవం ఇవ్వటానికి, సమృద్ధి గల జీవం ఇవ్వటానికి వచ్చాను. Now we all have got the abundance of life. మనందరికీ సమృద్ధి గల జీవం కలిగింది. But abundant the life giver. కానీ
దేవుడు ఎవరైతే ఈ జీవాధిపతి ఉన్నాడో, జీవం ఇచ్చేవాడైతే ఉన్నాడో, हमने यीशु की ब्लेसिंग लेते हैं. ఆయన ఆశీస్సులు మనం పొందుతాము. Many people they come to the church. చాలా మంది సంఘానికి వస్తారు. Their reason is they are sick. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. They don't have a child. వాళ్ళకు కొడుకు లేడు. They don't have job. పిల్లలు లేరు, లేకపోతే జాబ్ లేదు. Their family problem is there. వాళ్ళకి ఏదో సమస్య ఉంది. They ask God. వాళ్ళు దేవుణ్ణి అడుగుతారు, God help me. ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి. And they are getting healed. వాళ్ళు స్వస్థ పొందుతారు. And their family becoming good. వాళ్ళ కుటుంబం మంచిగా అవుతుంది. They get blessing with the children. వాళ్ళు పిల్లలతో ఆశీర్వదింపబడతారు. So they have come to Christ, not to Christ but for the blessing of Christ. వాళ్ళు క్రీస్తు దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు అంటే క్రీస్తుని కోరి కాదు, క్రీస్తు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల కోసం వచ్చారు. See, this question Jesus was telling to Peter, Peter, do you love me? ఈ ప్రశ్న యేసు ప్రభు పేతురుతో అడుగుతున్నాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? मतलब कहने का था कि पतरस तू मुझे प्यार करता है या 5000 रोटियां खाई इसलिए याद करता है. ఆయన అడుగుతున్నాడు, నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేక 5000 రొట్టెలు తినిపించాను కదా దానికోసం నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? डू यू रिमेंबर इसलिए मेरे को प्यार करता है क्योंकि उन मछलियों के लिए जो मैंने तेरे को कहा जाल ते देख कितनी मछली है. ఆ రోజు నీకు చేపలు పడకపోతే నువ్వు వలేసావు, మొత్తం చేపలన్నీ పడ్డాయి, దానికోసం నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేక నిజంగా నన్నే ప్రేమిస్తున్నావా? So even the disciples they were loving him because the blessings were there. ఎందుకు నిజానికి ఈ ఆయన శిష్యులు కూడా ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలను బట్టి ఆయన ప్రేమిస్తున్నారా? It was lastly then he was converted. ఆ లాస్ట్ లో ఆఖరిలో తర్వాత ఆయన మార్పు చెందాడు పేతురు. So many people come to the church to seek the blessings. చాలా మంది ఇలాంటి ఆశీర్వాదాల కోసమే వస్తారు. There is nothing wrong in that. అందులో తప్పు ఉందని నేను అంటలేదు. It is good to be having the blessing. దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందడం మంచిదే. But don't take only blessing. కానీ కేవలం ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని వెళ్ళకండి. Why don't you take the blessed one? నిజంగా ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చే దేవుణ్ణి ఎందుకు కలిగి ఉండకూడదు? इसलिए उसने कहा, do you love me or you love my blessings? అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేక నేను ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలను ప్రేమిస్తున్నావా? You are Christian because you got the blessing or you are Christian because you have loved me? నువ్వు క్రైస్తవుడు ఎందుకు నువ్వు ఎందుకు క్రైస్తవుడు అయ్యావు? నేను ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల కోసమా లేక నా కోసమా? So when in the church the people come to Jesus not for the blessing, then the harmony start coming. సంఘములో ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఇలాంటి ఆశీర్వాదం కోసం కాకుండా క్రీస్తు కోసం వస్తారో అప్పుడు హార్మనీ మొదలవుతుంది. So in John chapter 10 verse 16 it says, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఏముంటుందంటే, and other sheep I have which are not of this fold. मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं. ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు. अगर वो आ गई तुम धक्का तो नहीं मारोगे इनको. వాటిని తీసుకొని వస్తే నువ్వు వాళ్ళను తరిమేతలేవు కదా. अगर तुम्हारा चर्च कैकोफनी है तो ये कहाँ जाएंगी? నీ సంఘము కేకఫోనీ లాగా తయారైతే వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు? Become harmonious. కాబట్టి హార్మోనీని తీసుకుని రండి. हार्मनी तब आएगी जब मैं अपनी एरोगेंस, इंटेलिजेंस और अपनी हर चीज को मैं छोड़ दूं. ఎప్పుడు ఇలాంటి హార్మోనీ వస్తుందంటే నాకున్నటువంటి గర్వము, నాకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానం మీద అహము ఇదంతా పగిలిపోతే అప్పుడు వస్తుంది. I don't fight on the doctrines. నేను ఏదో నేను నమ్మే సిద్ధాంతాలపైన కొట్లాడను. But demonstrate that I love Jesus. కానీ నేను యేసు ప్రభువును నమ్ముతున్నాను అన్న విషయం పైన నేను నిలబడి ఉంటాను. Roman 8:28. రోమీ 8:28 उसमें ये कहा गया, దానిలో ఏమి చెప్పబడిందంటే, all things work together for good to those who believe in him. ఆయన जो विश्वासी उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर बेहतरी का कारण बनती हैं. దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలగటకై సమస్తము సమకూడి జరుగుచున్నవి. तो समस्त का मतलब ये हुआ सिर्फ ब्लेसिंग नहीं, उसके अंदर तकलीफ भी आएगी. చూడండి, సమస్తము అంటే కేవలము అందులో ఆశీర్వాదాలే ఉన్నాయా? కాదు, అందులో సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. कभी कभी परसिक्यूशन भी आएगा. కొన్ని సార్లు మన పైన కొంచెం విరోధం కూడా వస్తుంది. कभी कभी आपको जेल में भी डाला जाएगा. కొన్ని సార్లు నువ్వు జైలుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. and you will be not ready. కానీ నువ్వు సిద్ధపడి ఉండకపోవచ్చు. कहा गया हर चीज मिलकर तुम्हारी बेहतरी का कारण बनेगी. కానీ ఇందులో ఏముందంటే అన్ని కలిసి నీ మంచి కోసమే జరుగుతాయి. It can only be that if you love him only. అది ఎప్పుడు సాధ్యమంటే నువ్వు కేవలము ఆయనను ప్రేమించినప్పుడు. If you love on the blessing,
నువ్వు కేవలము ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాన్నే ప్రేమిస్తే, when the hardship will come, ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సమస్య వస్తుందో you run away. నువ్వు పారిపోతావు. So it means you are not in the right church. కాబట్టి నువ్వు సరైన సంఘంలో లేవు. So once again it reminded us, కాబట్టి ఇంకొకసారి మనకు గుర్తు చేసే విషయం ఏంటంటే, come to the tolerant circle. ఈ సహించే వృత్తంలోకి రావాలి. और उस सेंटर के अंदर बिल्कुल सेंटर में जीसस है. ఆ వృత్తంలోని మొత్తం ఆ వృత్తంలోని కేంద్రంలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. When you will be connected with him, ఎప్పుడైతే ఆయనతో నువ్వు కనెక్ట్ అవుతావో, you know what will happen? ఏమవుతుందో తెలుసా? He was put on the cross. ఆయన సిలువెక్కాడు. And maybe we will be also there. ఒకవేళ మనం కూడా ఎక్కాల్సి రావచ్చు. If the only blessings are there, కేవలం ఆశీర్వాదాలే ఉంటే, then we will run away. మనం పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతాం. I heard the testimony of one or two converts. నేను కొంతమంది సాక్ష్యం విన్నాను. They say, వాళ్ళు అంటారు, he say, when we were not Christian, మేము క్రైస్తవులుగా లేనప్పుడు we were having wonderful time. మా దగ్గర మంచి సమయం ఉండింది. Everything was going very well. అంత బాగుండింది. But when we became Christian, కానీ ఎప్పుడైతే క్రైస్తవులమయ్యామో, then all the problems start coming us. అన్ని సమస్యలు మొదలయ్యాయి. And they think that problem has come because we have become Christian. వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఎందుకు సమస్యలు వచ్చాయి అంటే మేము క్రైస్తవులమయ్యాం కాబట్టి. Because their own old faith says, ఎందుకంటే వాళ్ళ పాత విశ్వాసం ఏం చెప్తుందంటే, since you have left your devtas, మీ దేవతలను విడిచిపెట్టారు కాబట్టి, you have left your gods, మీ దేవుళ్ళను విడిచిపెట్టారు కాబట్టి, and you have gone to Jesus Christ, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళారు కాబట్టి, so the curse has come upon మీ you. పైన శాపం వచ్చింది. But it is not true. కానీ అది నిజం కాదు. The truth is, నిజం ఏమిటి అంటే, Jesus said, if you want to be my disciple, ఆయన అంటాడు, ఒకవేళ నువ్వు నా శిష్యుడు అవ్వాలి అంటే, then I do one thing, నేను నీకు ఒక మాట చెప్తాను, that my way is narrow one. నా మార్గము చాలా చాలా తిన్ననిది. Now you read 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూడండి. Read in Hindi, it is very nice. 2 Timothy 3 और उसकी 12 आयत. ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें. Oh, sorry. This is 2 Timothy, right? Yes. 2 Timothy chapter 3, Verse 12. verse 12. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते, हाथ खड़ा करे तो. ఎవరైతే ఇలాంటి భక్తి గల జీవితము యేసు ప్రభువునందు జీవించాలనుకుంటున్నారో వారు చేయి పైకెత్తండి. How many of you want to live the life with the bhakti with Jesus Christ? భక్తి గల జీవితం యేసు ప్రభువులో ఎంతమంది మీరు జీవించాలనుకుంటున్నారో చేయెత్తండి. It's in you, all of that. Now you listen what it say. अगर तुम यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ అలా జీవించాలనుకుంటే ఏమవుతుందో, వే సబ్ సతాయే జాయేంగే, వారందరికీ శ్రమలు వస్తాయంట. So Jesus has already informed that if you are only looking for blessing, then you are on the wrong side. యేసు ప్రభు ముందే చెప్పేశాడు, ఒకవేళ నువ్వు కేవలం ఆశీర్వాదం కోసం వస్తున్నావేమో, నువ్వు తప్పు పక్షంలో ఉన్నావు. But if you are coming to me, ఒకవేళ నువ్వు నాకు దగ్గరికి, then all this suffering నా కోసం వస్తూ ఉంటే, ఇదిగో ఈ సమస్యలన్నీ ఉంటాయి, will bring something good. ఆ సమస్యలన్నీ కలిపి నీ కోసం మంచి జరుగుతుంది. How it can be good? ఎలా మంచి జరుగుతుంది? I will tell you tomorrow. నేను రేపు చెప్తాను. Because when I was suffering, నేను ఎప్పుడైతే అలాంటి బాధల్లో ఉన్నానో, when I was put in the jail, నన్ను ఎప్పుడైతే జైల్లో పెట్టారో, when the Sharia court given me lifetime banishment from my state, నా రాష్ట్రం నుంచి నన్ను సంపూర్ణంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని జీవితాంతము నన్ను బహిష్కరించి షరియా కోర్టు నాకు చెప్పినప్పుడు, when all the Christians abandoned me, క్రైస్తవులందరూ నన్ను విడిచిపెట్టినప్పుడు, and they say this fellow is mad, వీడు చాలా పిచ్చివాడు అని అన్నప్పుడు, and then the church will throw you out of your job, సంఘము నీకున్న ఉద్యోగాన్ని తీసి నిన్ను బయట పారేసినప్పుడు, because I knew, we say, if you want to live with me, then you will suffer.
నాకు తెలుసు ఈ విషయము, ఆయనతో కనుక భక్తి కలిగి జీవించాలి అంటే మనం శ్రమలు వస్తాయి అని. But don't consider it as a curse. కానీ దాన్ని శాపంగా తీసుకోవద్దు. This is my test. ఇది నా పరీక్ష. Because all those who believe in him, all things work together for good. ఎందుకంటే ఎవరైతే నా యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి అన్ని సమస్తము సమకూడి మేలు కోసం జరుగుతుంది. And what good was there? ఏంటండి మేలు ఇక్కడ? That today I am speaking with you. నేను ఈ రోజు నిలబడి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. And I have been more blessed in suffering. నేను నా శ్రమలలో ఎక్కువ ఆశీర్వాదం పొందాను rather than into the physical blessings. ఆయన శారీరకంగా ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల కంటే ఎక్కువగా పొందాను. See, it's a mystery. అది మనకు అర్థం కాని ఒక గూఢమైన విషయము. I encourage you. నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటున్నాను. That whatever background you have come from, మీరు ఎలాంటి చరిత్ర నుంచి వచ్చినా కానీ, whether you are coming from सृष्टि or from आत्मा और या मनुष्य से या परमेश्वर की तरफ से, wherever you are, be in the center with the tolerant group. ఈ చతురస్రాకారంలోని ఎలాంటి భుజం వైపు నుంచి నువ్వు వచ్చినా కానీ నువ్వు కేంద్రముగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు వైపుకు రా. When you connected in the center, go more deeper in that. ఎప్పుడైతే ఆ సంఘం ఆ కేంద్రం వైపుకు వస్తావో దాని లోపలికి వెళ్ళు. Then you will find the joy of the Lord. ఆ లోతులలో దేవుని యొక్క ఆనందాన్ని నువ్వు పొందుతావు. So I encourage you. నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటున్నాను. That in your young life, మీ యవన జీవితంలో you have chosen to follow Christ. మీరు క్రీస్తుని వెంబడించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు. It is not your decision. ఇప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం. It is his decision. He chose you. ఆయన ఎన్నుకోవటము ఆయన నిర్ణయము. You didn't choose him. మీరు ఆయన ఎన్నుకోలేదు. He chose you. ఆయన మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు. He chose you for a purpose. ఆయన మిమ్మల్ని ఒక ఉద్దేశంతో ఎన్నుకున్నాడు. And he is training you. ఆయన మిమ్మల్ని తర్బీదునిస్తున్నాడు. And he want to have fellowship. ఆయన మీతో సహవాసం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాడు. Not with immature Christian. చూడండి, ఏదో వచ్చాము వెళ్ళాము అనేటటువంటి క్రైస్తవులతో కాదు. Not infant or child. చిన్న పిల్లలుగా ఉండేటువంటి క్రైస్తవులతో కాదు. He want to have fellowship with mature Christian. ఆయన పరిపక్వతలోకి ఎదగాలనుకునే క్రైస్తవులతో సహవాసం కావాలనుకుంటున్నాడు. And maturity come in persecution. చూడండి, ఎప్పుడు ఈ పరిపక్వత వస్తుంది అంటే ఇలాంటి శ్రమల గుండా వస్తుంది. So if anything hard will come, ఒకవేళ ఏదైనా శ్రమ మీకు వస్తూ ఉంటే don't be discouraged. మీరు నిరుత్సాహపడకండి. Consider it is a blessing of God. అది దేవుని ఆశీర్వాదంగా దాన్ని తీసుకోండి. You know, before coming here, ఇక్కడికి రావడానికి ముందు a month before, ఒక్క నెల క్రితం I was coming from the pastor's meeting. నేను ఒక పాస్టర్ మీటింగ్ నుంచి వస్తున్నాను. I was on my two-wheeler. నేను నా ద్విచక్ర వాహనం మీద ఉన్నాను. And when I was on the highway, నేను హైవే మీద ఉన్నాను. a fast moving car hit me from the back. వెనక నుంచి ఒక చాలా స్పీడ్ గా వెళ్ళే కారు నన్ను కొట్టింది. And I met with an accident. I was unconscious for 1 hour. నేను ఒక గంట సేపు మూర్ఛపోయాను. Bleeding was coming here. మొత్తం రక్తం. My shirt was totally blooded. నా చొక్కా and all అంగి these అంతా marks రక్తము. are still there. నాకు ఇప్పటికీ ఆ గాయాలు ఉన్నాయి. Just a 1 month before. ఒక్క నెల క్రితమే. And when I was standing after 1 hour, ఒక గంట తర్వాత నేను లేచి నిలబడితే some young boys came. కొంతమంది యవనస్తులు వచ్చారు. He said, "Uncle, what happened to you?" అంకుల్, ఏమైంది మీకు? I said, "Nothing is happening to me." ఏం కాలేదన్నాను. He said, "You are bleeding." వాళ్ళు అన్నారు రక్తం కారిపోతుంది. I said, "Really?" అవునా అన్నాను. I was not knowing that I am bleeding. నాకు తెలియదు అంత రక్తం కారుతుందని. He said, "Where do you live?" వాళ్ళు అన్నారు, ఎక్కడ మీరు ఉండేది? I said, "I don't know." నాకు తెలియదు అన్నాను. Because my memory was there. ఎందుకంటే నాకేం గుర్తు రావట్లేదు. I said, "What is this place?" ఈ ప్లేస్ ఏంటి అని అడిగాను. He said, "It is mall." మాల్ అని చెప్పారు. I said, "Is it Bombay?" ముంబయా అని అడిగాను. He said, "No sir, it is Jammu." వాళ్ళు అన్నారు, కాదండి ఇది జమ్మూ అన్నారు. And after some time I remember my landline number. ఆ తర్వాత కొద్ది సమయానికి నాకు నా ఫోన్ నంబర్ గుర్తొచ్చింది. My wife came. నా భార్య వచ్చింది. She took me to the hospital. It was 9 o'clock night. ఆమె రాత్రి 9 గంటలకు నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళింది. It was raining very heavily. చాలా ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది అప్పుడు. And then took to the hospital. They checked everything. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు మొత్తం పరీక్ష చేశారు. They took the CT scan. సిటీ స్కాన్ తీశారు. They took the అల్ట్రాసౌండ్ తీశారు. And then they take all that test. అన్ని పరీక్షలు చేశారు. And they give the treatment. వాళ్ళు ఒక ట్రీట్మెంట్ చేశారు. But praise God, there was no bone was fractured. కానీ ఏ ఒక్క ఎముక విరగలేదు. Then somebody say, "Pastor, what happened to you?"
కొంత ఎవరో అడిగారు, పాస్టర్ గారు ఏమైంది? I say it's a gift of God. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడని చెప్పాను. What is that gift? ఏంటండి ఆ ఆశీర్వాదం? Because 1 month I was on the bed. నేను ఒక నెల బెడ్ మీద ఉన్నాను. And I had the deep fellowship with the word of God. దేవుని వాక్యంతో చాలా ఎక్కువగా So all things work together for good. కాబట్టి అన్ని విషయాలు మన మంచికే జరుగుతాయి. Those who believe in Him. ఎవరైతే ఆయనను మీద విశ్వసిస్తారో. So whenever the odd condition come, కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయో, don't get discouraged. నిరుత్సాహపడకండి. Think the love of God has come upon you. దేవుని ప్రేమ మీ మీదకి వచ్చిందని గుర్తు. Because the Christian they are having different attitude. మనము క్రైస్తవులుగా ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథం కలిగి ఉండాలి. They say if accident happened taken or something robbed at the home, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి లేకపోతే దొంగలు పడితే, they think that we have committed some sin. కొంతమంది అనుకుంటారు మేము ఏదో పాపం చేశాం, the curse has come upon us, ఏదో శాపం వచ్చింది. That is their understanding. అది వాళ్ళ తప్పుడు అభిప్రాయం. But our understanding is, మన అభిప్రాయం ఏంటంటే, but those who love Him, దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు, they will suffer. వాళ్ళు ఇలా శ్రమను పొందుతారు. And in the suffering there is a great joy. ఈ శ్రమలలో ఆనందం ఉంటుంది. I cannot express. I tell you, when I was in the jail, I was the most happiest person. నేను మీకు చెప్పలేనంతగా నేను చెప్పాలనుకుంటాను. జైల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడిని. What was the happiness? ఎందుకు తెలుసా సంతోషం? You can ask Paul when you will go to heaven. మీరు పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు పౌలుని అడగండి చెప్తాడు. Say, Paul, what happened to you in Macedonia? పౌలు నీకు మసిదోనియాలో ఏం జరిగింది? Then he will say, chains were broken. ఆయన అంటాడు, నా సంఖ్యలు విరుచబడ్డాయి. So God is working through us through all these odd events. చూడండి, దేవుడు మన ద్వారా ఇలాంటి విషయాలు అన్నిట్లో పని చేస్తున్నాడు. So with this, I just encourage you that never get discouraged when something not good happening in your life. కాబట్టి దీని ద్వారా నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటున్నాను. మీతో ఏదైనా కొంచెం ఏదైనా శ్రమ కలిగితే దానివల్ల నువ్వు నిరుత్సాహపడకు. But every event is under the plan of God. కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా దేవుని ప్రణాళికలోనే ఉంది. It is for our good. అది మన మంచి కోసమే ఉంది. Strengthen us. మనల్ని బలపరచడానికి. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. We'll continue to meet for another 2 days. మనము ఇంకొక 2 రోజులు కలిసి ఇలాగే సహవాసం చేద్దాం. Thank you.